किसान संयुक्त मोर्चे के सद्दे के तहत भाजपा नेतावां दा चाहे इन्हां दे MP है MLA है चाहे इन्हां दे कोई होर आगू आ उन्हां दा पूर्ण तौर पर बाईकाट किया होया है। इन्हां दा डट के हर पिंड दे विच विरोध कर रहे हैं आपां सारे रल के किरती लोग। उस कड़ी के तहत तुसीं भी जदों इस हांसी की धरती ते उस सांसद का विरोध किया पर वो विरोध ना सहन करके उन्हें जो तशद्दद किया कुलदीप राणा जी और उसके साथी जिन्हें भी पीड़ित लोग हैं उन्होंने न्याय दिवाउण वास्ते लगातार मोर्चे ते डटे हो। एक पूरी लड़ी है पूरी कड़ी है खट्टर सरकार दी ते भाजपा पार्टी दी धुर तो लैके जदों तो आपां अंदोलन शुरू किया चाहे पिछली जून की गल करिए जदों तो ये आर्डीनैंस लैके आए न फिर उन्होंने धक्के दे नाल जमहूरी आदियां धज्जियां उडाउंदे होए खास करके राज सभा दे विचों जिहड़ा लोकतंत्र दा इन्हां दा बुरका पाया होया इत्थे जमहूरीयत आ उहदियां धज्जियां उड़ाइयां लगातार नंगे चिट्टे रूप दे विच धक्के दे नाल ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਵਰਤੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। उस तो बाद तुसी हरियाणे वाले वीर जदों मोढे नाल मोढा ला के खड़ गए तो बड़े भाई ते छोटे भाई का दर्जा दे के लड़ाई के मैदान च डट गए। उस तो बाद ये कहन लगे हरियाणे ते पंजाब का अंदोलन है। उस तो बाद की नहीं किया बहुत कुछ अतवादी बखवादी एजेंट चीन के चक्के पाकिस्तानी गुंडा गैंग टुकड़े टुकड़े गैंग मवाली तक एक औरत भैन है इन्हां दी सानू संग आउंदी आ उन्होंने नहीं संग आई कहंदी नूं मवाली तक कहण तक चली गई साडे अंदोलनकारी किसानां नूं। पर धन्नो तुसीं धन्ना तुहाडा जेरा तुसीं आपदे सिदक तो नहीं डोले तुसीं आपदा ओह सबर पल्ले बन के अंदोलन नूं सही लीह ते चलाया। भाजपा सरकार ने साजिशां रचियां सारियां साजिशां नूं फेल कीता तुसीं इस करके इस गल्लों बधाई दे पात्रों ते दू अगली गल जिहड़ी वध सारे ही बुलारे असी ये गल कहंदे नहीं थकदे असी माण नाल कहने आ कि जिहड़ा भरम भुलेखा मोदी हुकूमत नूं सी भी खास करके जदों हरियाणे वाले वीर लड़ाई के मैदान च आउणगे उदों फिर आपदी पिछली आदत मुताबक ये हिंसक हो जाणगे ते सानूं मौका मिल जू अंदोलन नूं खदेड़न दा। ये जे अंदोलन इत्थों तक गया इन्ने सबर दे नाल ये अंदोलन दीयां इन्नियां जड़ां डूंघियां होईयां ये अंदोलन दीयां गूंजां कल्ले मुल्क भर च नहीं पूरी दुनिया दे विच पै रहीआं कि अमरीका इंग्लैंड फ्रांस आ कल भी आ हालैंड तो किन्ने थावां तो जिथे मोदी जांदा है पहली गल तां हुण जांदा नहीं अंदर वाड़िया होया तुहाडे अंदोलन ने जे किते गया उहदा डटवां विरोध होया गो बैक दे नारे लगे उत्थे जाके ये तुहाडे अंदोलन की जित है ते इदू गाहां सेहरा तुहाडे हरियाणे वाले वीरां नूं जांदा जिन्हां ने सबर रख के दिखाता। जदों असीं भी बैठे आ इत्थे आके टिकरी बार्डर ते एक बार सारा बहादुरगढ़ शहर बिल्कुल बंद हो गया सी जदों उन्हां दुकानदार वीरां नाल असीं चर्चा वार्तावां कीतियां उन्होंने सानू गल्लां दसियां भी सानू तां डर लगदा किते जाट अंदोलन वांगू ये हिंसक ना हो जाए साड़ फूक ना हो जाए। पर तुसी उस अंदोलन नूं जिन्ने सबर नाल चलाया ते खास करके जिन्नी तुसी गल नूं समझिया उन्हां दी सारी साजिश फेल करके रखती ते अंदोलन दीयां जड़ां डूंघियां कीतियां इत्थों तक कि ये अंदोलन चाहे पंजाब तो शुरू हो के पंजाब वालियां नूं जरूर सेहरा जांदा है पर पंजाब वाले लड़ नहीं सकते सी जे दिल्ली दे बार्डरां ते तुसी हरियाणे वाले वीर इस तरह छोटा भाई बन के बाह ना फड़दे। कल भी मैं तुहानूं गल सुनाई कि जदों साडा एक हादसे दे विच साडा नौजवान ਉਹ
ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। 3 ਵਜੇ ਚਾਹ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚਾਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਰੂ ਚਾਹ ਸੀ। ਫਿਕਰ ਉੱਠਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭਲਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਉਹ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਢੇਰੀ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲਾਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹਾਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਸੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਹਾਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SDM ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਫਸਰ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਜਾਓ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੋਗੇ। ਆਹ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀਆਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਦੀ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਪੀ ਦੀ ਲਖਮੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਭਾਸ਼ਣ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ MP ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਧੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਬਕ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਹਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਉਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਨ ਉਹ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾਈ। ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਲਤੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ 4 ਕਿਸਾਨ, 5ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲਖਬੀਰਪੁਰ ਖੀਰੀ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਲੋਕ, ਧੰਨਾ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘਾੜੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਏ, ਚਾਹੇ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਘੋਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੜੀ ਤੇ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਢੁਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਡ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ, ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਕੇ ਨੂਕੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਕੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਰਵਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਖੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਕੋਲੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਚਣੇ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਸ ਲੰਮੇ ਦਾਅ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਜੇ। ਆ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਭੈਣਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਕੋਲੇ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ BKU ਏਕਤਾ ਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਾਜ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਔਰਤ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿਨਾ ਇਹ ਘੋਲ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿੱਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਿਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭੈਣਾਂ ਜੋ ਉਸ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਹਰਾ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਭਰਾਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਇਤ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਕਾਜ ਮੰਨ ਕੇ, ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸੋਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚੱਲੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲਟੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਐ ਨਖੇੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਜੇ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ